دوبارہ دیکھ لیجیے گا السلام علیکم. اسکرین. وعلیکم السلام نبیلہ. نبیلہ کے کون سے دن اب کلاس ہوتی ہے وہاں والی حدیث والی؟ یہ آج کے دن ہے. اوہو چلیں ریکارڈ ہو رہا ہے, مس ہو جائے آپ کا تو ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح. چلیں جی شروع ہو جائیں شازیہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لو اگر کیوں لا انزل نہ آپ اتری. کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, تھوڑا سا دوبارہ سے بولیے. اچھا دوبارہ سے بولیے. جی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. اب صحیح ہوئی؟ اب صحیح ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. لو اگر کیوں لا انزلہ نہ اتری. اچھا یہاں انزلہ جو ہے وہ پیسو ہے اور یقولون جو ہے وہ مضارع ہے فارم 1. ٹھیک ہے. جمع علیہ اس پر آیاتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب سے کی طرف سے یا اس کے رب سے. ٹھیک ہے. فقل فا یہاں پہ تو کے نام طور پہ یا پھر کے نام پہ آ گیا اور قل جو ہے فعل امر ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ دیں انما اس کے سوا نہیں غیب اللہ ہے غیب اللہ کے لیے. سو تم انتظار کرو. اچھا فا جو ہے وہی سو کے طور پر آ گیا, تم انتظار کرو یہ مضارع ہو گیا. فارم 8 ہے یہ. اور رے جو ہے زوا رے جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انی میں معکم تمہارے ساتھ من المنظرین منتظرین انتظار کرنے والے, تمہارے میں بھی ساتھ سے انتظار کرنے والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا وہ پہلے جو ہاں لیکن یہ جو ہے اسم میں ہو جائے گا نا, اس میں مفعول جو ہم کہتے ہیں. جی 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 منتظرین. ہاں ناؤن. بس یہی تھا اس میں نا. اور اب رواں بتا دوں. رواں بتا دیجئے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. سو آپ انہیں فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے. سو تم بھی منتظر رہو, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. ٹھیک. تو یہ کون سی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ معجزات اور یا ہاں ایون آیات itself معجزات ہیں. ٹھیک ہے. پہلی آیت سے اس کا لنک ہوگا کہ وما کان الناس الا خیر. وہ اس طرح کی بھی کرتے تھے نا کہ جیسے سمود قوم پر اونٹنی آئی تو ایسے ہی جیسے مکہ کی پہاڑوں کو وہ اس ختم کر قسم کے ان کو سونے کی بنا دیں اور نہریں نکال دیں, اس طرح کے معجزات مانگتے تھے نا وہ لوگ. جی 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 بالکل بالکل بالکل. ٹھیک. اس کے بعد اگلی کرنی ہے, اگلی بھی کرنا. کرنی ہاں کیونکہ آسان سی تھی وہ تو. آسان تھی جی, یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب اذقنا ہم چکھائیں ناس لوگوں مطلب رحمتن رحمت من بعد میں ذرا تکلیف کے بعد رحمت دیں. پہنچی تکلیف انہیں پہنچی. ٹھیک ہے. اذا اس کے وقت لہم ان لیے مکرون ہیلا یا بہانہ فی میں ہماری آیات کل آپ کہہ دیں لا اسرع سب سے جلدی مکرن یعنی یا پوشیدہ خفیہ تدبیر. انا بشک رسولنا ہمارے فرشتے
रसूलना रसूला हमारे फरिश्ते, यक्तबूना और वो लिखते हैं, मा तम करूना हीला साजी करते हो। इसमें कुल वही अमर है और रा जो है वो भी फॉर्म 1 है, मीम सीन सीन, सॉरी गलत बता दिया, ये मस्त जो है ये है फॉर्म 1। ठीक है, इसका इसके माने क्या है? मसक्ता हूँ, इसके माने क्या है? उन्हें पहुंचती है। मस्त मतलब हमने पढ़ा था ना, पहुंचती है, जैसे टच करना या। इसका रूट वर्ड मीम सीन। मीम सीन सीन। अच्छा ये वो भूल गई तो वज़ा के अज़क़ना जो है ये भी वो है, अज़क़ना ये भी अज़क़ना ज़ौक़ से है, ये फॉर्म 4 है, ये माज ज़ाक़ा ज़क़ना, ठीक है, फॉर्म 4 हो गया। हाँ, कुल जो है फेले अमर हो गया और ये भी मज़ार है और ये फॉर्म 1 ही है। एक दफा रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज बीच बीच में रुक गई है। इज़ा लहुम के बाद की वजह से आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बिल्कुल उसके हाँ फोन के करीब रह के आप बात करें तो सही हो जाएगा। शाजिया एक बार बोलो, बिल्कुल करीब फोन से, ठीक है। इज़ा लहुम के बाद से बोल दीजिए, इज़ा के बाद से। सॉरी आपकी आवाज नहीं, कहा इज़ा लहुम, इज़ा लहुम मकरून, शुरू से ही करते हैं, शुरू से ही। हीला बहाना, ठीक है। रुबीना शुरू से करें आप फिर से। वाइजा का मतलब क्या हुआ? और जब हाँ हम चखाएंगे, हाँ लोग सॉरी शाजिया मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, वो आप बताती भी जाएं, वर्ब और नाउन जैसे डिफरेंशिएट करती जाएं। चले ठीक है, मैं बता देती हूँ। अज़क़ना जो है फॉर्म 4 है, ठीक है, और ज़ा वा खा जो है इसका वो है ज़ौक़, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ना, उस तरह रूट वर्ड है इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ पढ़िए। ठीक है, बस आप कर दें बस। ठीक है। मिन बाद रा तकीस मस्तहूं उनसे पहुंचती है, इज़ा उस वक्त ये भी फॉर्म 1 है और रूट वर्ड इसका मीन सीन है, माज है ये। उनके लिए मकरून हीला या बहाना, हीला बहाना फी में आयातीना हमारी आयात, कुल्लिल्लाहि यानी कुल्लिल्लाहि जो है, कुल इसमें जो है वो पर है, ठीक है ना, वो तो हम सब करते हैं। असराऊ का निकला कि फॉर्म कौन सी है भैया, नहीं है। सबसे जल्द मकर खुफिया तदबीर, इन्ना बेशक ये आप क्या कह रही हैं? ये तो नाउन हमारे है ना। सोच एक मिनट, नाउन होगा सबसे बाद, इसलिए लिखा नहीं है ना, मैं कुछ हो गई बताते हाँ ये नाउन है। हाँ कंफ्यूजन जी। यक्तबूना वो लिखते हैं, यक्तबूना मज़ारे है, फॉर्म 1 है और इसका रूट वर्ड है काफ तेबा, ताबा कताबा जो है ना, किताब से सुबह किताबा करते हैं तो कताबा, ठीक है। तबूना क्या वर्ब है? जी वर्ब है, मज़ारे। जी यक्तुबुना मुज़ारे वर्ब है, यक्तुबुना कताबा, ठीक है। उसके बाद माँ जो हो गया और तम हूना ये भी जो है मज़ारे है, का है मीम काफ और रे, मकर से ना, मकरा मीम
तो पहले हम माज बनाते हैं मकरा, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या बोला आपने? नम करूँ असरा का नाउन बताया आपने? नहीं, हाँ जी वो नाउन है, वो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी बताते हुए ना। असराऊ, हाँ असराऊ, इसका मतलब क्या है असराहू? सबसे जल्दी, जल्दी करना, जल्दी करना। सरियुन हिसाब तेजी, पढ़ते ना हम, जैसे जल्दी हिसाब होगा क़यामत के बारे में जब आयत आती है, तो उस तरह से वो है ये असरा। अब वैसे एक देखने से मायने, बिल्कुल फॉर्म 4 जैसा लग रहा है ये। जी जी जी, लेकिन वो मैं भी इसके लिए कंफ्यूज हो गई। हाँ, हाँ, मैंने ना सारा ये जैसे वो। मुझसे मिस हो गया ये करते हुए ना, कि ये अगर फॉर्म 4 होगा तो क्या होगा? हाँ क्या? असरा, असरा असरा आ होगा। अच्छा, लास्ट वाले पे, क्योंकि जो जबर होगा। पेश, हाँ पेश होता है तो वो युसराऊ, यानी कि जब वो मुजारे बनता है तो दमा आता है, ठीक है। माज है, ये माज है, ठीक है। मुजारे भी लग रहा है ये, ठीक। खाना मजारे भी लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो मुजारे भी हो सकता है, है देखो ना। अभी। हाँ वैसे करूंगी, देख के ना आप लोगों को ग्रुप पे बता दूंगी दोबारा, ठीक। हाँ लेकिन ये नाउन है। नाउन है, अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो कैसे पता चल रहा है? कैसे पता अच्छा, चल रहा है? तो हाँ, करने वाला, ये करना वाला। ये हाँ ये दरा भी जो है नाउन है। ये दो जो लफ्ज हैं इसमें थोड़े से मुश्किल हैं। एक दर्रा, राइट। ये सवाल नबीला ने पूछा था एक बार, राइट। दर्रा का सवाल, उसमें क्या जवाब क्या निकाला था हमने दर्रा के बारे में? तो तशदीद आ रही थी ना शायद। नहीं, तशदीद तो वो दरारा, लफ्ज ही दरारा है। हाँ सरूद व दौद रा रहा है। लेकिन वो अलिफ मदा के बाद आ गया था। बहरहाल इसकी आप जो असराऊ जो है ये कंफ्यूजिंग है। असराऊ जो है ये कुरान में 2 बार असरा की तरफ से आया है। खैर ये टाइम वर्ब तो हम कह नहीं सकते, ये जल्दी जल्दी के मायने में, और फॉर्म 4 से हो रहा है मिलता जुलता। लेकिन वर्ब इसका जो है थर्ड फॉर्म में आया है, ये फर्स्ट फॉर्म में कहीं नहीं आया पूरा कुरान में। पूरा कुरान में असराऊ जो है वो नाउन की शक्ल में आया है। स्विफ्ट, दरा से असराऊ, या इसको आप ऐसे रखें कि ये कुरान में फॉर्म 1 में नहीं आया। अगर फॉर्म 1 में नहीं आया तो फिर ये असराऊ इसका मुजारा नहीं हो सकता। इसको कुलिल्लाहु असराऊ मकरा। रवा पढ़ूं तर्जुमा? नहीं, अभी रुक जाए। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुलिल्लाहु असराऊ, अच्छा इसको थोड़ा सा इसको वो करें। कुलिल लाहू, क्या मतलब हुआ कुलिल्लाहु का? आप कहते हैं अल्लाह सबसे जल्दी क्या तदबीर से, ठीक है। से क्या हो गया? ये अमर हो गया, ठीक है। अल्लाहू से अल्लाहू, अल्लाह यहाँ पे क्या हो गया? नाउन है। और नाउन है तो इसका जो कंपोजिशन क्या होगा? सॉरी, आप लोगों को नजर आ रहा है? कहाँ चला गया? कंपोजिशन क्या होगा? अगर अल्लाह नाउन है
तो मुश्किल कंपोजिशन है. अल्लाहु असराऊ. इसको आप मार्क करके रखें. इसको इसके वो बनाएंगे. इन दोनों से समझना पड़ेगा कि अल्लाहु यहाँ पे क्या हो जाएगा. कैन वी कॉल इट फाइल हो जाएगी ना. फाइल फाइल किसका. कुल, ये कुल फेल है और अल्लाह फाइल. कुल तो अमर नहीं है. वही अमर तो है. फेल अमर मतलब फेल है ना, वर्ब है ना ये. फाइल तो नहीं हो सकता. अच्छा नहीं, फाइल नहीं है. राइट. फाइल तो इस वर्ब का, कुल के लिए आपको फाइल चाहिए. नहीं चाहिए, तो मुखातिब का वो होता है ना. राइट. इसको रोक के रखें. इसको हम कंपोजिशन थोड़े दिन में करेंगे. इसको मार्क कर लीजिए लाइटर से. जब हम जुमला पूरा पढ़ेंगे, अल्लाहु असराऊ. राइट. अल्लाहु असराऊ के अंदर आपका आंसर छुपा हुआ है. राइट. अल्लाहु. ठीक है. अल्लाह भी हो सकता था. राइट. यहाँ पे अल्लाहु है, तो अल्लाहु कौन है यहाँ पे. इसको हम मुब्तदा कह सकते हैं. बहरहाल इसको करेंगे. इसको ये मेरा होमवर्क है. अभी के लिए नहीं है. जब आपका नाउन 25 आयत के बाद शुरू होगा, इसको आप मार्क कर लीजिए अलग से. इसको इन्होंने इसमें मरफू लिखा है. मरफू नहीं, मरफू तो आपको नजर आ रहा है. दम्मा है तो मरफू है. मरफू है तो किस वजह से है, वो उसका पूरा जुमले का वो समझना पड़ेगा ना कि अल्लाहु असराऊ. मुजाफ मुजाफ अलैह. हाँ नहीं, मरफू तो शक्ल है ना उसकी. मरफू तो आपको आप तो मरफू तो समझ जाते हैं कि मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है. ठीक है. मजरूर तो नहीं है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे दोनों मरफू हालत में तो क्या मुजाफ मुजाफ अलैह होंगे. ठीक है. अब मुजाफ मुजाफ अलैह हैं तो दोनों में एक जैसी, लाइक उसमें से फाइल है, मफूल है, क्या है वो. जब हम फाइल और मफूल की कंपोजिशन सीखेंगे वो इंशाल्लाह हम सीख जाएंगे. तो इसको याद कर लें, इसको हाईलाइट कर लें. और नबीला एक अलग क्वेश्चन टू आस्क जो वो है उस पे मार्क कर लीजिए. ठीक है. इसको हम जब आएंगे दोबारा, जब हम जो बेसिक जुमले सीख लेंगे. ठीक है. तो इसका आसान है निकालना. जो नगमीना कह रही है कि ये, और शबनम जो कह रही है कि ये असरा वो जो है, लग रहा है कि ये फॉर्म कौन सी हो सकती है. मज़ारे भी हो सकते हैं. मज़ारे भी हो सकते, फॉर्म 1 की. ठीक है. लेकिन उसको हमें ये साबित करना होगा कि ये मज़ारे की फॉर्म नहीं हो सकती. किस पर. जुमले के बेसिस पे, कि अगर जुमला ऐसा है तो फिर इसके लिए हमें नाउन यहाँ पर चाहिए होगा. ठीक है. फिर हम वर्ब से नहीं इस जुमले को इस्तेमाल वो कर सकते. ठीक. ठीक है. तो इंशाल्लाह हम इसको कंपोजिशन करेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी. लेकिन यहाँ कोई ज्यादा इसका वो नहीं मिल रहा. ज़र्फिया, शर्तिया, जवाब, तकदीर, पता नहीं. या दे डिडंट गेट टू द कुलिल्लाहु असराहु बेआयातना पे रोक दिया इन्होंने. ठीक है. तो हमें इसका ज्यादा चाहिए था. 22
तंबी भी हो रही है ना उनको वैसे आयत में। नहीं तंबी तो हो रही है, लेकिन वो सवाल अच्छा है कि असराऊ को हम कैसे पहचानेंगे। बहरहाल इसको होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क ऑन सूरह यूनुस। जी अल्लाहु असराऊ, राइट, ये दोनों चीजें मिला के, ठीक है। फिर मकरन, जी वो तो प्लान हो गया। इन्ना रुसुलुना यक्तुबुना, आगे पढ़िए। कम कर यक्तबूना मातम करूना, जो तुम हाँ हीला साजी करते हो। हाँ, तो ये यहाँ पे रसुलुना कौन है? फरिश्ते के बारे में फरिश्ते यहाँ हैं, पे ना। राइट। हाँ, जबकि हमें मुझसे मलाइका नहीं लिखा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है? रसुलुना, हमारे भेजे हुए। हमारे भेजे हुए कौन? फरिश्तों से जिनका होगा, ठीक है। फरिश्ते लिख रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, किसके पास अभी तफसीर खुली हुई है? रुबीना या नगमीना, आपके दोनों के पास कुरान आपका पढ़ा हुआ है करीब? इसका शान नजूल बता दीजिए हमें थोड़ा सा। मैं बताऊं? मेरे पास भी थोड़ा लिखा हुआ है इसमें। बताइए। में लिखा हुआ है कि मुसीबत के बाद जब नेमत का मतलब है तंगी, कहत साली और नहीं मसाइब जो वो है। मतलब नहीं पूछ रहे शाजिया, शान जी। नजूल पूछ रहे हैं कि ये कौन से मौके पे हुआ, कि किस अच्छा। किस रहमत और किस तकलीफ की बात हो रही है। अच्छा मैं तो बताती हूँ। नगमीना जी। मेरे पास नहीं है। ये है ना, अहले मक्का पर अल्लाह ताला ने कहत मुसल्लत किया, जिसकी मुसीबत में वो 7 बरस गिरफ्तार रहे, यहाँ तक के करीब हलाकत के पहुंचे। फिर इसने रहम फरमाया, बारिश हुई, जमीनें सरसब्ज हुई, तो अगरचा इस तकलीफ और राहत दोनों में कुदरत की निशानियां थी, और तकलीफ के बाद राहत बड़ी अजीम नेमत थी। इस पर शुक्र लाजिम था, मगर बजाय इसके कि वो मतलब पन पजीर ना हुए, मतलब शुक्र अदा ना किया और फसाद और कुफर की तरफ पलटे, और इसका अजाब देर नहीं करता, और तुम्हारी खुफिया तदबीर कातिब एमाल फरिश्तों पर भी मख्फी नहीं है, तो अल्लाह अलीम व खबीर से कैसे छुप सकती है। और तुम्हें हाँ, कहते हैं मुसाफत की कुदरत है। हाँ, तो ये जिसका शान नुज़ूल क्या है? अहले मक्का के कहत का, क्योंकि कोई ना कोई आयत किसी ना किसी वाकया का, किसी इवेंट के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसका शान नुज़ूल कब आई है? जब कहत वहां पड़ चुका था, ठीक, मक्का में 7 years के लिए। सो दैट्स अ बिग इवेंट, ठीक। तो ये शान नुज़ूल है। शाजिया नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। जी ठीक। रुबीना के जो कुरान है और नगमीना का जो कुरान है इसको या इंशाल्लाह मैं आप ऑनलाइन बताएंगे ऑर्डर कर। किसकी हाँ, तफसीर है? आप यहाँ बता दें, हम सबका फायदा हो जाएगा, ले लेंगे। ये जो है उनकी है ना, हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुरादाबादी। अच्छा, मोहम्मदीन मुरादाबादी, ठीक है। बहुत बेहतरीन है। और नगमीना का कौन सा है? नगमीना आपका बता दीजिए। नगमीना है, ड्रॉप हो गई। नहीं हाँ जी बोले। आपके कुरान के जो मौलिफ हैं, जो भी कहते हैं, वो बता दीजिए, उनका कौन सा है नाम? चलें, अगर अभी हैंडी नहीं है तो बाद में बता दीजिएगा। ठीक। और जो दरियाबादी है, वो तो यहाँ के दरियाबादी की जो है तफसीर, वो यहाँ के स्कॉलर्स को, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज में है, हाँ, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ये लोग माशाल्लाह आपको सही इवेंट पे आपको वो कर रहे हैं। अगर रुबीना से देखा जाए, रुबीना के कुरान में शान नुज़ूल बहुत ही क्लियर है, ठीक है। जब भी कोई आपको ये समझ ना आए कि ये, खैर वो तो सूरह यूनुस की आयत है, कभी कभी हम
اس سے آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یہ صورت ہے اور خود ہی ازیوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل ویسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات آ رہی تھی تو یہ کچھ نہ کچھ مکہ یا مدینہ یا جو جنگیں ہو رہی تھیں ان سب سے تعلق ہوتا تھا، ٹھیک، لیکن وہ اس کا ایک جو تھیم جو ہوتا تھا وہ جیسے سورہ یونس کا تھیم حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے سے کمپیریزن ہو گیا ہے، سورہ نوح کا بھی مکہ کے لوگوں کے لیے آیا تھا لیکن نوح علیہ السلام کا جو واقعہ اس سے کمپیئر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہیں کہیں وہ صرف اس واقعہ کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا لینا دینا نہ ہو، رائٹ، سو لیکن یا دس از ویری گڈ. نعیم الدین مراد آبادی، اور ایک دریا آبادی بھی ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں 2-3 دریا آبادی ہیں، ان کا پہلا نام میں نکال لوں گی، اور نقمینہ کے جو رائٹر ہیں ان کا نام بھی چاہیے ہوگا. اچھا جی، شازیہ ہماری دوسری شازیہ وہ پریزنٹ کریں. 2 کافی ہیں، یہ لمبی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. 2 کافی ہیں، اور اس میں یہ جو اسراؤ اللہ اسراؤ اس کا جملے کی کمپوزیشن آ جائیں گے ہم، میرے خیال میں 4 ویک کے بعد ہم آ جائیں گے اس پہ. تو پہلا سوال اس پہ نہیں آئیں گے، پہلے ہم چھوٹے چھوٹے آسان سیکھیں گے، جس میں اس کو پہچاننا ضروری ہوگا کہ یہ وربل جملہ ہے، یہ اسمیہ جملہ ہے. پھر اسمیہ جملہ کو پھر بریک ڈاؤن کریں گے کہ اگر دونوں مرفوع ہیں تو کیا ہوتے ہیں، ایک مجرور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک مجرور ایک مرفوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. وہ ساری کمپوزیشن آپ یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. شازیہ جی ریڈی؟ کون سی سورہ ہے آپ کی؟ جی سورہ کہف دیجیے آپ نے. تو آپ کا تو مزیدار ہے. ہاں چلیں، کون سی آیت ہے؟ جی تیسری ہے. تیسری ہے. او تیسری تو بہت ہی آسان ہو گئی. ہاں چلیں شروع ہو جائیں. جی بسم اللہ کیجئے. ما کسینا فیہی ابدا، ما وہ کسینا رہیں گے، فیہی ماں کا مطلب آپ نے کیا کہا؟ جو وہ نہیں، یہ ماں جو ہے ماں کے سینہ ایک لفظ ہے. اچھا ما کسینا وہ رہیں گے. نہیں اوکے، آپ اس میں آپ ترجمہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ماں کا مطلب اس میں وہ ہوگا ماں جی کے سین. ماں کے سین جو ہے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں مسکن یا ٹھکانہ. صحیح، ٹھیک ہے، ماں کے سینہ کا مطلب ہے ٹھکانہ. اس میں مسکن یہ 2 لفظ نہیں ہے، یہ ماں کے سینہ ایک ہی لفظ ہے. صحیح. صفیہ ٹھیک، میری اسکرین نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ سب کی آ رہی ہے؟ علیحدہ لکھا ہوا ہے. ہاں علیحدہ بھی لکھا ہے لیکن وہ ایک ایسے لکھا ہوا ہے. ہاں ایسے لکھا ہوا ہے آپ کا، جب بھی ماں کے سین جو ہے وہ ایک لفظ ہے. اچھا ماں پہ تشدید ہے یہاں پہ، اور میم الف ہے. ہاں وہ تشدید تو پہلے، وہ تشدید جو ہے حسنم ماں کے سینہ اگر آپ کو ملا کے پڑھنا ہے، رائٹ، جی تو وہ بھی صحیح ہے. یعنی کہ لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ میم کاف سا، رائٹ. تو اگر لفظ کیا ایکسکیوز می ہے صفیہ، جی میری اسکرین غائب ہو گئی ہے، مجھے آپ لکھ رہی ہیں نظر نہیں آ رہا. آپ تھوڑا سا وہ کریں، سلائڈ کریں انشاءاللہ. بیچ میں اگر میرا باقی بند ہو گیا تھا، آن کیا بند ہو گیا تھا. اچھا چیک. تھوڑا سا سلائڈ کیجئے.
اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ پہلے کنفرم کر لیجئے، باقی سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. جی نقبینہ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے ہی ہو، سر اسکرول کیجئے. نہیں REC لکھا ہوا آ رہا ہے ریکارڈنگ کا. نیچے سے اونچا کریے بالکل انگلی سے. واپس بیک ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر میں ایسے کر لیتی ہوں، لے لیتی ہوں. آپ اپنا مصحف کھول لیجئے، اگر آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا تو ذرا بہتر لگے گا آپ کو. مصحف کھول لیجئے، آیت نمبر 3 سورہ کہف. اور ہم ایکسپلین کر رہے ہیں ماں کے سینہ کو. صحیح بولیں. ٹھیک ہے، اور اس کے معنی جو ہیں یہ الگ الگ لفظ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ماں کا سا سے ماں کے سین جو ہے اس کا جمع ہو گیا. ٹھیک، پلورل ہے یا ٹھکانے. ٹھیک ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ماں کے سینہ فی ہی آبادہ. ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ لفظ، یہ ماں جو ہے اس کا الگ نہیں ہے. یہ ماں کے سینہ ایک لفظ کا حصہ ہے. سمجھ آئی؟ جی. تو جس کو بھی یہ تھا کہ ماں الگ ہے، ماں الگ نہیں ہے، کیونکہ کسی نہ کوئی لفظ نہیں ہے. مکاسا کا مطلب ٹھکانہ. کس ٹھکانے کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ جو ہمارا آخرت کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، ماں کے سینہ فی ہی اس میں رہیں گے. آبادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیشہ. تو اس کو پہلی آیت سے جوڑیں جہاں پہ ان کے ذکر ہو رہا ہے، جن کو عذاب ملنے والا ہے، جن کو خوشخبری ملنے والی ہے انعامات کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ خوشخبری والے جہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. تو جنت کیسا ٹھکانہ ہے، کیسا ماں کے سین ہے؟ وہ ماں کے 3 ٹھکانہ ہے. کیسا ٹھکانہ ہے؟ ہمیشگی والا، ابداً، جس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو یہ لفظ اگر نیا ہے آپ کے لیے ماں کے سینہ، کیونکہ ہم سورہ کہف ہمیشہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں 3rd آیت پہ ماں کے سینہ فی ہی آبادہ. ٹھیک ہے، یہ ہر جمعے کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں ماں کے سینہ کا مطلب پتا ہونا چاہیے. ماں کے سینہ کیا ہے؟ ٹھکانہ. ٹھیک جی، مسکن. صحیح. مسکن سے، ہاں، لیکن وہ مسکن سین سے ہوتا ہے. وہ دونوں ڈیفرنٹ لفظ ہوتے ہیں. یہ ماں کے سین ہے، مکاسا. ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہے مکاسا یا ماں کسا. ٹھیک ہے، ماں کھتا. لیکن اردو میں جو ہے وہ مسکن بھی رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں نا. ہاں، لیکن وہ لفظ قرآن میں بھی ہے. وہ قرآن میں بھی ہے، اس میں بھی رہنے کی جگہ ہے. وہ اردو کے علاوہ، وہ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے قرآن میں یہ دونوں لفظ ہیں، ماں کے سین بھی ہے اور مسکن بھی ہے. ٹھیک، یہ مکاسا ورب ہے؟ یہ نہیں، یہ ناؤن ہے یہاں پہ. ٹھکانہ رہنے کا. اچھا، ناؤن کی جمع ہے، جیسے مسلم سے مسلمینہ. جی مسلمین. ماں کے سینہ، ہاں، ماں کے سینہ یہ ناؤن ہو گیا. ٹھیک، شازیہ ان دونوں ٹھکانوں رہے میں گا؟ کوئی فرق ہے؟ سا اور سین کا تو فرق ہے، لیکن دونوں ٹھکانوں سے مراد وہی آخرت کا ٹھکانہ ہی ہوگا، یا یہ خالی دنیا کے ٹھکانوں کا سین والا ہے؟ میرا یہ خیال ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آخرت کے ٹھکانوں کے بات ہو رہی ہے. ایک اور دیکھ لیتے ہیں اس کا. ول ریمین، آخرت کی، اور یہ ہمیشہ رہیں گے نا. ہاں، اب ابدا جہاں آئے گا وہاں پہ وہ آخرت کی بات ہو جائے گی نا.
आखरत होगी या रिमेन, यानी कि ऐसा ठिकाना जहाँ जो आपके लिए परमानेंट ठिकाना हो, या ऐसा आपका रहना। मकासा का मतलब होता है वैसे रहना, रहेंगे, मकासा, राइट। मका से इससे ये नाउन निकला, यानी कि रिमेन का मतलब हमेशा रहना, और माकेसीन का मतलब ऐसा ठिकाना जो हमेशा जिसमें आप हमेशा रहेंगे, ठीक है। और मकासा में खुद आप रहेंगे, क्योंकि एक और आयत है सूरह ज़ुखरुफ की आयत है, उसमें भी ये है कि जब वो कहते हैं कि अल्लाह हमारा वो जब हजूर अकरम से कहते थे कि अपने अल्लाह से आप कहिए कि हमारा एंड कर दें अगर हम इतने ही बुरे हैं, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे जवाब देते हैं कि तुम हमेशा रहोगे, राइट। तुम्हारा एंड हो भी जाएगा, फिर भी तुमने हमेशा रहना है, यानी कि फिर उठना है, और उठने के बाद जन्नत में रहना है या दोज़ख में रहना है, राइट। सो कुछ लोग यही समझते हैं ना कि यहाँ तो हम मट्टी हैं, मट्टी हो जाएंगे, दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट इट। तो मट्टी हो जाना एक स्टेज है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वो जो साइंटिस्ट, जबकि साइंटिस्ट ने भी ये निकाल लिया है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या है, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। ये उनके अपने साइंस के फिक्शन के वो लफ्ज है। उसके बावजूद फिर वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहो हमें मार दे। भाई आप मैटर हो, यू कैन नाइदर बी नो यू कैन बी क्रिएटेड, दैट्स अ रॉन्ग। अल्लाह ही ने क्रिएट किया है, राइट। क्योंकि वहां पे वो लोग हो गए कि वो कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या नॉर बी डिस्ट्रॉयड का मतलब अल्लाह सुब्हानहू ने दे दिया है, लेकिन वो क्रिएट जो है हुए हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय जो है नहीं होंगे, उनको अपना अजाब या सजा या जजा मिलती रहेगी, ठीक। मतलब क्रिएशन जो है इंसान के बस की नहीं है ना, ये क्रिएशन जो है एग्जैक्टली, राइट। और क्रिएशन करके फिर उसको मट्टी बनाना और मट्टी को फिर दोबारा उठाना, ये सब अल्लाह के इख्तियारात है, राइट। तो वो उन लोगों की लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड उनके जुमले हैं, और अपने जुमलों पे वो खुद गौर नहीं करते। जो गौर करते हैं अमेरिका वगैरह में, जो गौर करते हैं उनको साइंस के दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। और बच्चों को अगर कोई बच्चा यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में जैसे आप पढ़ने भेजते हैं, राइट, और वहां पे अगर इवोल्यूशन सिखाया जा रहा होता है, तो अगर बच्चा जो है वो अपने इस्लामी उसको लिखने की कोशिश करे, तो उसको वहां पे पढ़ने की इजाजत नहीं है, राइट। और बाकायदा वो जो एवोल्यूशन सिखा रहे होते हैं, एवोल्यूशन क्या, वो एक पागल आदमी था डार्विन, बेचारा अकेला उस पे चला गया था एक जजीरे पे, तो वो पागल हो गया था। उसने पता नहीं क्या कहाँ से थ्योरी निकाल ली कि इंसान बंदर से बना है, और सारे जो है ये लोग कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान तक एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाई जा रही है, और वहाँ के टीचरों को बिल्कुल नहीं कहा जाता कि एवोल्यूशन जब पढ़ाना तो उसके साथ साथ क्लियर कर देना कि ये एक किसी पागल आदमी की थ्योरी है। सफिया जो है ना, देखो उनकी कौम को बना दिया गया था ना बंदर, हजरत वो तो उसी उसी वक्त वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसी वक्त, ठीक है। लेकिन मतलब इनकी थ्योरी जो पहुंचती है, मतलब ये सब कुछ हमारे कुरान में है ना, कैसा हुआ था और ऐसे से ऐसे निकले हैं, क्या पता ये बेचारे वहां पहुंचते हो। हाँ, शायद उन्होंने कुरान पढ़ के वहीं पे स्टक हो गया हूँ, फिर सोचा होगा कि उन बदरों से। और फिर डार्विन, टू बी ऑनेस्ट, ये जो LGBT हो रहा है यहाँ पर, राइट, आपको पता है LGBT आपके पाकिस्तान में भी आ रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह रहम करे। LGBT तो एक वो आदमी और आदमी से क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, एप, वो जो एड्स आया था, आपको पता है वो कैसे आया था, राइट? दैट वाज द इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द ह्यूमन बीइंग। तो ये लोग तो बहुत ही गंद में जा चुके हैं, बहुत ज्यादा गंद में जा चुके हैं,
right? So ان سے تو اللہ بچائے. اور ڈاروین ظاہر ہے جب وہ اکیلا رہتا تھا وہاں پہ تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا, right? We can't say that. لیکن اس کی بڑی ڈسٹارٹڈ تھیوری ہے جس کو جو بھی کوئی لے کر آیا ہے اس میں تو یقیناً بڑے کفر سے منسلک ہے. لیکن ہمارے بچوں کو پاکستان میں آئی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پڑھانے کا کیا مقصد ہے وہ, جس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے. وائی پاکستان میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک, اب وہ بچے وہ ڈسٹورٹڈ ہو جاتے ہیں. کسی نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا, وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انسان بندر سے اس کا ایوولوشن ہوا ہے, رائٹ. اور پھر اس کو پروو کیا جاتا ہے کہ دیکھو جب وہ بچہ بن رہا تھا تو اس کی دم یہاں پہ تھی, پھر وہ دم ڈیولپ نہیں ہوئی, پھر اس کو پوری ایمبریولوجی سکھائی جاتی ہے کہ دیکھو دم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندر ہی تھا. وائی؟ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ وہ دم رکھی ہوئی ہے, رائٹ, ورٹیبرز ہیں وہاں پہ. تو یا ڈونٹ نو. بہرحال نیکسٹ آیت. جی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ٹھیک, اور وہ ڈرائے ہاں وہ جن لوگوں نے کہا, ٹھیک, الذین قالوا وہ جن لوگوں نے کہا, قالوا اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا ہے, ولدا بیٹا. ہاں یہ اب کن کو ڈرانے کی بات ہو رہی ہے؟ کرسچنوں کو اور عیسائیوں کو, دونوں. ہاں دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ جو آیت ہے یہ اسپیسیفکلی کرسچنز کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے تھے. ٹھیک ہے, جی. تو ینذرا جو ہے آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے ایک اس کی گردان جو کہ آپ لوگوں کے سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ تینوں کے پاس ہے, شازیہ, سمینہ اور نادیہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ والی گردان سے آپ ینذرا لے لیجئے گا. ٹھیک, ینذرا کیا ہے؟ فارم 4 ہے, اور یہ ینذرو کے بجائے ینذرا ہے. ٹھیک, تو یہ منصوب ہے. کیا ہے یہ؟ منصوب ہے. منصوب ہو گیا. یہ اب آپ کو سمجھ آنے لگ گیا نا, جہاں زبر آئے مضارع میں وہ منصوب کی حالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وَيُنذِرَ الَّذِينَ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہ کہتے ہیں اتخذا. اتخذا کیا ہے؟ اخذا سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی گردان یہاں پہ بنی ہوئی ہے, اخذا یاخذو, رائٹ. تو پھر اس کے بعد چوتھی فارم کیا آ جاتی ہے؟ اتخذا. یہ تھوڑا سا یہ سب کو سمجھ ہے, کون ایکسپلین کرے گا؟ نبیلہ کی تو کلاس ہونی ہے. یہ فارم 8 ہے نا صفیہ؟ فارم 8 ہے, اور دو بنا کے میں بھیجا ہوا ہے. آخذا میں وہ الف اور تے لگا دینا, الف اور تے لگا دیں, لیکن یہاں دو تے آ گئے میں کنورٹ ہو گیا نا, تو وہ ایک الف میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ نئے ساتھی ہمارے دیکھ لیں کہ یہ اتخذا ہونا چاہیے تھا. اخذا, ہاں ایک الف اس کا آلریڈی تھا. ٹھیک ہے, جی. اتخذا جیسے استبرا, یعنی کہ ایک اور الف یہاں پہ اخذا کا الف آلریڈی تھا, رائٹ, اور پھر تے لگایا آپ نے, اور پھر خازا لگایا. تو یہ الف, دو الف جو تھے یہ تے کے بعد فالو ہو رہے ہیں, تو ایک تے کا اس میں اضافہ ہو گیا, یعنی کہ وہ الف تے میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی لاجک ہے. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ورڈ ہے, اس میں دو تے آ گئے کس کی وجہ سے؟ اگر الف شروع میں آیا تھا. ٹھیک ہے, تو اور بھی ایسے جو ہوں گے جو الف سے شروع ہونے والے لفظ ہوں گے, تو ان میں بھی دو تے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اگر کبھی موقع ملا کوئی اور لفظ دیکھنے کا تو اس کو دیکھ لیجیے گا. تو یہ اخذا کی پہلی گردان ہے, پھر اس کی فارمز بتائی گئی ہیں 1 2 3 4, اور 8 پہ جب آئے ہیں تو اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ الف جو ہے کنورٹ ہو گیا تا میں. ٹھیک ہے, تو اتخذا, اور اتخذا کا مطلب کہ وہ بناتے ہیں کس کو؟ کہ اللہ نے بنا لیا. اللہ has taken
असन, ठीक है, अल्लाह ने लिया है एक बेटा, तो दैट हजरत उज़ैर जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम लाइक यहूदियों की कौम जो है हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहती थी, और ईसाइयों की कौम जो है वो खुल्लम खुल्ला हजरत ईसा को आज तक अल्लाह का बेटा, यानी कि शिर्क में इन्वॉल्व हैं वो लोग। ठीक, तो शिर्क करना खाली किसी बुतों को नहीं शिर्क करना होता, किसी रसूल को भी अल्लाह से एसोसिएट कर देना, अल्लाह का बेटा कह देना या अल्लाह के बराबर कह देना या अल्लाह जैसा कह देना, वो भी शिर्क है। तो ईसाई क्या कर रहे होते हैं? ईसाई कौन है? बेसिकली मुशरिक है, ठीक है। और अगर ईसाई मुशरिक है तो वो वाले ईसाई जो अल्लाह की वहदानियत पे, तो कहते हैं ना लड़के अहले किताब से शादी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समीना, शाजिया, आप लोगों के बच्चे जरा मेरे ख्याल में आप लोगों को बाहर के कंट्रीज से आप लोगों को थोड़ा सुनगुन है, राइट, क्योंकि बच्चे बाहर जा चुके हैं, ठीक है जी। तो वहां पे क्या ट्रेंड चला हुआ है कि लड़के तो अहले किताब से शादी कर सकते हैं, तो क्रिश्चियन लड़की को लाते हैं घर, कहते हैं ये तो अहले किताब है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ, राइट। तो ये वाले जो ईसाई हैं जो आजकल हैं, ये मुशरिक है, मुशरिक से शादी जायज नहीं है। अहले किताब जो कि अल्लाह को, जो कि किताब को फॉलो करते हुए अल्लाह की वहदानियत को मानते हैं, ठीक है। अगर कोई ईसाई ये कहता है कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, तो फिर वो मुशरिक हुआ, वो अहले किताब है ही नहीं। तो बच्चों को कुरान की इतनी नॉलेज तो आपको नहीं है कि वो किसी ईसाई लड़की को पकड़ के ना लाए जो कि मुशरिक है, जो कि हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहती है, ठीक। तो जो ट्रेंड है वो भी बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में जो हावा विटनेस एक इनके भी ब्रांचेस, जैसे हमारी शिया सुन्नी की ब्रांच है, इनकी भी ब्रांचें हैं, ठीक है। तो इनकी जो ब्रांचें हैं, सेक्ट हैं, उसमें एक सेक्ट है जिसका नाम है जोहावा विटनेस, वो हजरत ईसा को नहीं मानता, बेटा नहीं मानता, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन करते हैं, लेकिन उनकी कोई और डिस्टॉर्टेड बहुत ज्यादा अल्लाह उनको लेकर आए आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ, ठीक है जी। तो उन लोगों को डराओ जो कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ठीक है। बेटे की किसको जरूरत होती है? जिसको अपना नाम आगे चलाना होता है, ठीक राइट। अल्लाह को क्या जरूरत है बेटी की, या बेटे की किसको जरूरत होती है? जिसको बुढ़ा होना होता है, राइट। तो अल्लाह को तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह को बेटों की क्या जरूरत है? अल्लाह तो कुन कहता है, तो इंसान, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, राइट अगर किसी को बेटा का कहने का हक होता, जो शुरू में क्रिएट हुए इनके लिए, तो फिर भी हजरत मरियम थी, राइट। तो कुछ समझ नहीं आती इनकी लॉजिक, कहाँ से इन लोगों ने अपने अकीदे को बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर लिया है, राइट। नाउज़ुबिल्लाह पे सफिया, जो अगर बेटा होता है फिर उसमें देखो ना, जानवर की जो औलाद है, घोड़े की औलाद घोड़ा होती है, इंसान की औलाद इंसान होता है, फिर वो उनको भी फिर ना नींद आती, ना ऊँग आती, ना खाते ना पीते, क्वालिटीज भी फिर वो वाली होती है ना। अल्लाह को जब ये ना मरते राइट। हाँ। तो हजरत ईसा सूली पे चढ़े, मरे, राइट। तो अगर एक सेकंड के लिए भी मरे, तो एक सेकंड के लिए भी, यानी कि अगर लाइक अल्लाह, और उनसे पूछो कि क्या अल्लाह सुब्हान व तआला का एंड हो सकता है, तो वो कहेंगे नहीं, राइट। तो फिर उसके बाद उनका ये भी अकीदा है कि हाँ वो सूली पे चढ़े, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर से गायब है उनका पूरा अकीदा, राइट। जब वो कहते हैं कि अल्लाह, ये स्कॉलर है, हमारे स्कॉलर, वो कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि गॉड, तुम्हारे गॉड का इंतकाल हो सकता है? तो कहते हैं नहीं। तो कहने तुम तो कहते हो कि वो सूली पे चढ़े और मरे, राइट। तो फिर कैसे इंतकाल हो गया बताओ? बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे। तो उनको डराया गया
اب اسلام کے بعد اگر ان کی تورات ان کی انجیل میں کوئی ان کے لیے کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے کیونکہ وہ انسانوں نے اس میں اپنی چیزیں ملا دی ہیں، تو ان کو قرآن کی طرف آنا چاہیے. قرآن کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ جو ریورٹ ہو رہے ہیں وہ بہترین مسلم ریورٹ ہو رہے ہیں. جو بھی لوگ یہاں پہ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ بہترین اور بہترین کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ 50 سال کے اس پہ مسلمان ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے پورے 50 سال کے گناہ پورے غائب دھل جاتے ہیں، وہ ویسے ہی اس کا دل پیور ہو جاتا ہے اور اسلام کو یہ لکھ کے بہت ہی بہترین مسلمان ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ریورٹ ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہو تو یوسف ایسٹس کو دیکھ لیجئے گا. انہوں نے بہت زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت کی. اب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ان کو حیات دے. انہوں نے وہ کیا تھے، ایک پادری تھے، ایک چرچ کے پادری تھے. ان کا باپ پادری تھا، ان کا دادا پادری تھا، رائٹ، وہ بھی پادری تھے. ان کی دوستی ایک مسلمان سے ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس مسلمان کو میں جو ہے کرسچن بنا کے چھوڑوں گا، رائٹ. اب وہ مسلمان جو تھا وہ بیچارہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ کوئی سیدھا سادہ سا آدمی تھا، رائٹ. اس کو آبزرو کرتے کرتے اس کو مسلمان بناتے بناتے یہ خود مسلمان ہو گئے. اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ قرآن ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت بڑا ان کا کام ہے. امریکہ میں ان کا بڑا کام ہے. تو دیکھیے گا ایک نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہوئے ہیں. ایون اگر آپ محمد علی باکسر جو تھے ہمارے، ٹھیک ہے، ان کو سنیں تو ان کی بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں ٹی وی پہ انٹرویو کرتے ہوئے اس میں کرتے ہوئے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے پیارے انداز میں وہ بولتے چلے جاتے تھے. کیا فلوئنسی تھی کہ کوئی بڑا پادری کیا بولے گا کیا کرے گا، رائٹ. وہ ایسے شروع ہو جاتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا تمہارا کوئی باڈی گارڈ ہے کہ تو وہ سوچنے لگا، پھر ہنسنے پھر گننے لگا کہ میرا باڈی گارڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر کہنے لگا کہ ہاں میرا باڈی گارڈ ہے. اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے کان نہیں ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے ہم اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو وہ پورا ایکسپلین کرتا ہے کہ ہاتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ میری مدد کرتا ہے. اس کے کان نہیں ہیں لیکن وہ میری ہر بات کو سنتا ہے. تو یس میرا باڈی گارڈ ہے ہر وقت میری حفاظت کرتا ہے. اتنا سچا ایلوکوینٹ پرسن تھا وہ، اور وہ بھی کنورٹ ہوا تھا، رائٹ. جی. سو آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پہ کنورٹ ہوتے ہیں وہ کیا خوبصورتی سے کنورٹ ہوتے ہیں. بہت ہی اللہ ان کو دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے قرآن کو سمجھ سکے جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں. جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے قرآن کو پورا اسٹڈی کرتے ہیں، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ان کرسچنوں کو ڈراؤ جو کہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک جی. میرے خیال میں آج یہیں تک رکھتے ہیں. ایک آپ نے نئے چیز سیکھی، ماں کے سینہ. ٹھیک ہے، ماں کے سینہ مسکنوں کی جمع ہے. جو مسکن ہے، مسکن جیسا لفظ ہے لیکن ایسا ٹھکانہ جو ہمیشہ کے لیے ہوگا. ٹھیک. اور چوتھی آیت میں آپ نے کیا سیکھا؟ اتخذا، آپ نئے لوگوں کے لیے، سمینہ، نادیہ اور شازیہ ہے آج. ہاں جی. تو آپ تینوں کے لیے اتخذا جو تھا وہ نیا لفظ تھا، جس میں تے کیوں آیا وہاں پر یہ آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے، تو چلیں 4 آیتیں ہو گئی. سورہ کہف کو ہمیں تھوڑا سا تیزی سے چلانا پڑے گا کیونکہ بڑی خوبصورت اس میں کتنی کہانیاں ہیں؟ 4 کہانیاں ہیں، 4 اسٹوریز جائیں گی. بہت ہی جیسے سورہ یوسف انٹرسٹنگ ہے نا. کہانیوں سے ہمیں سبق بھی بہت ملیں گے. کہانی کو ہم کہانی کے طور پہ نہیں پڑھتے، اس میں سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اور سورہ کہف میں اگر کہانیاں زیادہ ہیں تو سبق بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ہم اس کو سب انجوائے کریں گے. ٹھیک، تو ہم لوگ انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں. آپ لوگ بتا دیجئے کون پریزنٹ کرے گا. منڈے کو تو نہیں، ٹیوزڈے کو ہوگی نا. جی ٹیوزڈے کو ہوگی، سوری. یا ٹیوزڈے کو میں کروں گی سورہ یوسف انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ہاں تو آپ کی چلیں سورہ یوسف تو چلیں 25 آیتوں 26 ان کو ہمیں کرنا ہے کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ اس کو ضرور کرنا ہے. 22 ہوئی ہیں سورہ یوسف کی نا. جب 22 ہوئی ہیں، ہاں انشاءاللہ.
اس میں تھوڑے سے اور ایڈیشن کریں گے, تھوڑا سا ہم آگے پیچھے جایا کریں گے اس کے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ, اس کو کریں گے ہم. ٹھیک ہے, چلیں سبینہ آپ بھی ریڈی رکھیے گا اپنی آیات, انیلا کر لیں گی اور ٹائم بچے گا تو آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اگلے ویک کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. ٹھیک ہے 25 کے بعد اس پہ ناؤن پہ اور کمپوزیشن پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں, السلام علیکم. السلام علیکم. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ لگا دیا کریں.